अष्टम श्रेणी इंग्राजी बहिर प्रथम विषयर प्रश्न उत्तर आम आज भिडियो आलोचना करवा। भिडियो को शेष पर्यंत देखु। मु कौन भी प्रश्नर उत्तर स्किप करना, सबू प्रश्नर उत्तर लिखी ता सहित सिंपल सिंपल लैंग्वेज एवं अल्प अल्प लिखा चेष्टा करछि, कारण छोटिया छोटिया छुआ आपण माने इंग्राजी रे बेसी गुडे मन रखिला बेलू भी असुविधा जेतेबेले एग्जाम पई आपण प्रिपरेशन हेबे ए आंसर पढ़ी कि। तेणु शॉर्ट शॉर्ट रे लिखा चेष्टा करछि। आ भिडियो आपन जदि भल लागियो भिडियो को लाइक करिवे। प्रथम देखंतु आरंभ रु गोटे छोटिया स्टोरी टे से देछि थी, जोटा कि हमरा शिव और पार्वती माने को नै कि देछि। आपण माने समस्त स्टोरी टे मते लागुछि सुनिथिबे, जोटा कि माने गणेश और कार्तिकेय को तांको माँ बापा परीक्षा करूछन्ती हमर पृथ्वी चारिपटे किए तीन घेरा बुली के आसीबो। सेही विषय रे तार प्रथम प्रश्न टी अछि, नाउ डिस्कस द रीजन व्हाई गणेश वाज गिवन द फ्रूट। माने गणेश केमती जीती गले कार्तिक ठारे से विषय देछि। एटा होछि तार आंसर टे कोन देखि देखि ताको लिखि नियंतु। तापर देखंतु दुई हमर डबल आई रे अछि, डबल आई रे चारटा कोन देछि से प्रश्न देछि, आपन को ता उत्तर लिखिया पड़ियो। आई कैन बी ए फ्रेंड और ए फॉय डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी। एंती करके देखन चारटा देछि, से चारटा जाकर उत्तर देखन एटी देछि तळे। प्रथम उत्तर होछि वर्ड्स, द्वितीय होछि फुटप्रिंट, तृतीय होछि द फ्यूचर एंड चतुर्थ होछि रिफ्लेक्शन। एंती चारटा आंसर देछि। आपण ए प्रश्न गुड़िकर उत्तर होछि एगुड़िक। तापर देखा नेक्स्ट हमर कोन अछि, ए आंसर गुड़िक बही रे हिथिला देखंतु 16 नंबर पेज रे मु सेठु आनी छी। तापर देखंतु एटा देछि हमर ता परवर्ती पेज रे सेकंड पेज रे हमर चारटा प्रश्न देछि। से चारोटी प्रश्नर उत्तर हम कोन करियो ना लिखिया को पड़िबो। देखंतु जो चारटा प्रश्न हमर थिला से चारोटी प्रश्नर मु उत्तर एठी लिखि नै छी। एक नंबर उत्तर देखंतु हमर दुई धाड़ी ही मु लिखि छी। देखंतु बहुत लिखिले भी लिखि हबो, किंतु मते किसी समस्या नै, मु तो लिखि देबी। आपण मानकु समस्या हबो पर जेतेबे आपण कोन करछन्ती एगुडा को माने मन रखिबे। केवल तो देखि देखि खाता रे लिखि देले हबोनी, एगुडा को प्रैक्टिस भी करबा को पड़िबो आपण को। तेणु देखो 3 नंबर सब मु कोन करछि ना मात्र दुई धाड़ी तीन धाड़ी रे ही लिखिबा को चेष्टा करछि, बेसी लंबा करी नाही। ता परवर्ती देखंतु आसीबा एठी लेट अस डिस्कस रे देखंतु अछि हमरो कोन ना 5टा प्रश्न अछि। ए 5टी प्रश्नर उत्तर आमे सब लिखिबा। से कोन कहछि, से जदि फॉल्स स्टेटमेंट थिबा आपण ता कोन करिवे करेक्ट करिके लिखिबे। देखंतु मु ऊपर फॉल्स माने भूल तथ्यटी को लिखि छी आगो, तापर कोन करछि ना तळे आउथरे करेक्ट करिके देखंतु लिखि छी CORRECT करेक्ट। तामाने एठु हमर कोन हला ना एटा करेक्ट हला, आगो भूल लिखा हेतला एठु ठीक रे लिखा हला। बुझि पाले एंती करी करी हम 5टा जाको लिखिबा। आपनकर आंसर एटा हो, मु जोठु जो जाय गार पकेली सेटा हो जे तार आंसर। आपण सेति की लिखंतु, सब लिखिले भी चलबो। ऊपरटा हो जे भूल स्टेटमेंट जोटा हमर बही रे अछि, तळटा हो जे ताको हम राइट करिके लिखिजे, ठीक करिके लिखिजे। तापर देखंतु अछि 2 नंबर भी से सेम प्रोसेस हमर से तेनाली ठु हमर मिस्टेक पर्यंत लिखा हबो। 3 नंबर भी से बुझि पाले। आपण ताको देखि 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 कोन करंतु लिखि नियंतु ए जगह पर्यंत। बुझि पाले हमर फॉल्स स्टेटमेंट बही रे ही अछि और राइट स्टेटमेंट कोन मुठी लिखि जे आपण को करेक्ट लिखिकी। बुझिले एटा हो 1 2 3 गला हमर 5टा प्रश्न अछि। 2 नंबर को आउथरे देखि दोछि देखंतु एठु ए जाय होछि करेक्ट। से परि भाव 1 नंबर रे भी सेया। तापर हम 4 नंबर देखिबा। देखंतु 4 नंबर भी सेंति अछि, द मिनिस्टर्स इन कोर्ट वेयर इगर एंड हियर तेनालीराम्स आइडिया अबाउट द पैडी कल्टीवेशन। एटा भी तार करेक्ट आंसर म आपन बंधन करके देखि देली। 5 रो सेंति माने जो द किंग अछि, द किंग रु फ्रेंड्स अगेन पर्यंत हमर कोन करबा आमे लिखिबा। तापरे जिबा यार परवर्ती प्रश्न को। ता परवर्ती प्रश्न आसे कोन ना देखंतु गोटी माने पैराग्राफ टाइप रो देछि, आपण सेटा को पढिबे एवं तळे जो प्रश्न गुडी अछि तार प्रश्नर उत्तर आपण करिवे। उत्तर आसन देखिबा। आई कोन अछि, डबल आई कोन अछि, ट्रिपल आई, आई भी एंद करके चारटा देछि। ता उत्तर हम देखा देखंतु आई रो उत्तर, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीराम कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड।
এটা ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଡାର୍କ କଲରରେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଲରରେ ଲେଖିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି। ସେମିତି ଡବଲ ଆଇର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଡାର୍କ କଲରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର ଆନ୍ସରଟି ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଲାଇଟ୍ କଲରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମିତି ଥାର୍ଡ ଆଇର ବି ସେଇଆ, ଆଉ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଆଇର ଆନ୍ସର ବି ଲେଖାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆଇଭିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଭିରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଥିଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣର ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କୋଟିଏ ତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଛି, ହାଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ଅଛି, ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଟେକ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇଭି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଷରୁ ହିଁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଟେ ଦେଇଛି ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦେଇଛି ତଳେ ତଳେ, ଆମକୁ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ଏ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ଲିଖିଦେଲେ ହ୍ୱେନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ସେଡ୍, ଏମିତି କରିକି ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ସେମିତି 2 ନମ୍ବରରେ ବି ଆନ୍ସର ସେୟା ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ତା ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିନେବେ। ଅଯଥା ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବି ପଢ଼ୁଥିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୋରିଂ ବି ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗା ଆନ୍ସରଟିକୁ ତଳେ ହେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କେଉଁଟା କାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆଇଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଭିର ଆନ୍ସର ବି ଏମିତି ଦେଇଛି, ଦ କୁଇନ୍ ଇଜ୍ ଫରଗିଭିଂ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଅଛି ଡବଲ ଆଇ, ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଏଇଟା ତା ଆନ୍ସର ତ ଲେଖିଦେବେ ଦେଖି ଦେଖି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ଲେଖିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ 1 ନମ୍ବରଟା 1 ନମ୍ବର ଜାଗା, 2 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବରଟା 3 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର, ବୁଝିଲେ। କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା କହୁଛେ କେଉଁଟାକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରିଂ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ଟାଇମ୍ରେ ଶାସନ କାଳଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇଟା ଲେଖିବା। 2 ନମ୍ବରରେ ମାନେ ତେନାଲି ରାମ କେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଲେ କିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ, ସେଇଟା ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଏମିତି ଲେଖିବା, ମାନେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ଲେଖିବା, କେମିତି କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇଲା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଉପରେ, ବୁଝିଲେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଏଇଟା। ସେହିପରି ଭାବରେ 5 ନମ୍ବରର ଦେଖିବା ଉତ୍ତର। ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରୁ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ବୁଝିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର କେଉଁଟା, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ମୋର କାମ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲେଟସ୍ ଲର୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର କ'ଣ କରିଛି ନା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ। ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଚୁଜିଂ କର, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏମିତି 3, 4, 5, 6 ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ 6ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି 1 ନମ୍ବରରେ 1 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଖାଲି ଅଛି ଯେଉଁ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଜାଗା ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିନି, ତଳେ ଲେଖିଛି, କାରଣ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘର ଅଛି, କାରଣ ଧରିବ କେବେ ସେଠି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ 6ଟା ଯାକକୁ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସିରିଏଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡବଲ ଆଇରେ ବି ସେଇ ସମାନ କଥା ଦେଇଛି, ଯେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ପୂରଣ
କରିବେ। ଆମର କେତୋଟି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, 1 ନମ୍ବର ଅଛି, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର 10ଟା ଅଛି ଏଠି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖି ନେଇଛି 10ଟି ଯାକୁ ତଳ ଉପର କରିକି। ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଜାଗା ଯେଉଁଟା ତା ଜାଗାରେ ତାକୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 10ଟା ନିହାତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଥାର୍ଡ ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଏଇଟା ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆମର ଏଠି କଲମ ଏ ଆଉ କଲମ ବି ବା କଲମ 2 ଦେଇଛି, 1 2 ଦେଇଛି। ଦୁଇଟା କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ କହୁ, ସେମିତି କଲମ 1 କଲମ 2 ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ କଲମ 1 ଆଉ କଲମ 2ର ୱାର୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିକି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା। ବୁଝିଲେ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା ଏଇ 1ରୁ ଆଉ 2ରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇକି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁଇକ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟେମ୍ପର୍ଡ ମିଶିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କୁଇକ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ସଫ୍ଟ ସ୍ପୋକନ୍ ଅଛି, ସଫ୍ଟ ସ୍ପୋକନ୍ ହେଲା। ବୁଝିଲେ, ଡବଲ ଆଇ ସେହିପରି ଭାବରେ ମିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମିଶିକି ତୃତୀୟ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇପରି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ମିଶିଲା, ଏଇଟା ତିଆରି ହେଲା। ଥାର୍ଡରେ ସେମିତି କମନକୁ ହଲ୍ ମିଶିଲା, କମନ ହଲ୍ ହେଲା। ହାଉସ୍ ଷ୍ଟୋର ହେଲା, ମିଶିଲା, ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ହେଲା। ଆଉ ତ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟୋର କହିବେନି, ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ହେଲା। ସେମିତି ବୁକ୍ ସେନ୍ସ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଦେଇଛି, ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୋଲ୍ ଏମିତି ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତିଆରି କଲେ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ, ସେଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଇରେ ହେବ ସଫ୍ଟ ସ୍ପୋକନ୍, 2ରେ ହେବ କମନ ହଲ୍, 3ରେ ହେବ କୁଇକ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ, ବୁଝିଲେ, 4ରେ ହେବ ବୁକ୍ ସେନ୍ସ, ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍, ଏମିତି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ରିଡ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ବିଲୋ। ସେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍। ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆପଣ ଶିଖିବେ, ତାକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ, ବୁଝିଲେ। ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଦେଇଛି। ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଆଉ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1ରେ ଅଛି, କଲମ 1ରେ ଆଉ କଲମ 2ରେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯୋଡ଼ିବେ, ବୁଝିଲେ। ଆମର କ'ଣ ହେବ, 1ଟା ସହିତ କଲମ 1ର ଆଇ ସହିତ କଲମ 2ର ସିଟା ଆମର ମାନେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ। ସେପରି ଭାବରେ 2ଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି କାହା ସହିତ, ଇ ସହିତ। 3ଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଫ୍ ସହିତ। ଆମର 4ଟା ଏ ସହିତ, 5ଟା ବି ସହିତ, 5ଟା ବି ସହିତ। ଆମର 6ଟା ରହୁଛି ଆମର ଡି ସହିତ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯିବା ଭିର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେଇ ସମାନ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି କହିଛି। ଏବଂ ଭିଆଇରେ ବି ସେୟା ଦେଇଛି, 1 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମେନ୍ କରି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରୁ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା 1ର ଭିର 1ର ଉତ୍ତର, 2ର, 3ର, 4, 5ର ଆନ୍ସର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ 6ର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଭିଆଇର ବି ସେୟା। ଏଇଟା 3ଟା ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲା କାହା ଉପରେ, ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ଉପରେ। ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଯେ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ଟା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନି ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ଉପରେ, କେବଳ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଲେଖି ନେଇଛି। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରିବ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲେଟସ୍ ଲିସିନ୍ରେ ଅଛି। ମାନେ ଆମର 46 ପେଜ୍ରୁ ଅଛି ଏଇଟା। ତାମାନେ ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ ଲେଖିବେ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କେଉଁଟା ଆଗ ପଛ ହେବ।
ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଥିକ୍ ଆରୋଗାଣ୍ଟ ଏମିତି କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଇଛି ବୁଝିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲେଖେ ମାନେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା। ଏଇ 5 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଆଗ ବସୁଛି। ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେବ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଲେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ କିଛି ନମ୍ବର ନହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଓନ୍ଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଟର ରହିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଖାଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାପରେ 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 ଏମିତି କରିକି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 1ରେ 2 3 4 5 6 7 8 ଏମିତି କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ନମ୍ବର ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନମ୍ବର ଦେଲେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏମିତି ସଜେଇକି। ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ନୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଉପରକୁ ଦେବେ ଆରଟା, ଆଉ ଯଦି WH କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତଳକୁ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ କହୁଛେ। ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାଟ୍, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଯଦି WH କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତଳକୁ ଦେବେ, ଯଦି ୟେସ୍ ନୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିବ ଉପରକୁ ଦେବେ। ଏଇଟା ତ ଆମର ୟେସ୍ ନୋ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇଜ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭରୁ, WH ୱାର୍ଡ କୌଣସି ଆରମ୍ଭରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଉପରକୁ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଟା WH, ତେଣୁ ଏଟା ତଳକୁ ଦେଲେ ବୁଝିଲେ। ଯେଉଁଠି ଆମର ମାନେ WH କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତିକି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍, ହାଉ, ହ୍ୱାଇ, ହୋୟାର ଏମିତି ସବୁ ଥିବ ଆମେ ତଳକୁ ଦେବା। ଯେଉଁଠି ଅଲଗା ଯାହା ସବୁ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉପରକୁ ଦେବା, ତାକୁ ୟେସ୍ ନୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁହନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଏଇଟା WH, ତେଣୁ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଡୁ ଉପରକୁ ଗଲା, ହ୍ୱାଟ୍ WH, ତେଣୁ ଏଇଟା ତଳକୁ ଆସିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆପଣ ତ ଏଇ ଆରୋଟା ଜାଣି ଦେଇଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆମର ଦେଇଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱାଇ, ହ୍ୱେନ୍, ହାଉ, ହୋୟାର, ହୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି WH କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଦେଇଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ, ତାର WH କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାର କ'ଣ କରିବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ସିଏ ମାନେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଠୁ ହିଁ ହେବ, ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିକି ଦେଖେଇଲି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ସେମିତି ସେଇଠୁ ହେବ, ଆନ୍ସର ପରଠୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବି ଲେଖିବେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ସେମିତି ହେବ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେ ଅଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏସେ ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସେ ଲେଖିବାକୁ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଫଲୋ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେ ଦେଇଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ମାନେ ଆଗ ଟାଇଟେଲଟେ ଦେବେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ଏମିତି କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏତେ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖିନି, ଛୋଟିଆ ଏସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଟାକୁ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆମର ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ମିନ୍ସ ଫଲୋଇଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍, ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିଆକୁ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସେ ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବଡ଼ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ, କି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଲେଖିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ତ ଆମେ ବେଶୀ ବଡ଼ 2 ପେଜ୍ 3 ପେଜ୍ କରିକି ଲେଖିଲେ ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର ହେବ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ହିସାବରେ। ଯେମିତି ମାଇ ମଦର ଦେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରାଉଣ୍ଡ କଲି ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ମାଆର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ମାଇ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅନିତା। ଆପଣଙ୍କର ମାଆର ନାଁ ଯାହା ଆପଣ ସେୟା ଲେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଆଉ ସି ଇଜ୍ 38 years old, ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନିକା 38 ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ବୟସ ଯେତିକି ହେଉଥିବ ସେତିକି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖନ୍ତୁ। ମଦର ବିଷୟରେ ବି ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି
ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲେଖିଛି, ବେଶୀ ଲେଖି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 3ଟା ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ବେଶୀ ଲେଖିଲେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ଏସେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ସମାନ। ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ବାଇ ବସ୍ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି, ମାଇ ମଦର, ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ବାଇ ବସ୍। ତାମାନେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବସ୍ରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଛୁ ଯେ ମୁଁ ଶେଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଛୁଟିରେ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ବସ୍ରେ। କ'ଣ କ'ଣ ବାଟରେ ସବୁ ଦେଖିଲି, ମାନେ କ୍ଷେତ ଦେଖିଲି, ନଦୀ ଦେଖିଲି, ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଦେଖିଲି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସ୍ନାକ୍ସ ବି ଖାଇଲୁ। ଏ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ମୋ ହିସାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନୂଆ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଚାହିଁଲେ ଡିଲେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ ଏଥିରୁ। ସେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିଏଟ୍ ୱାନ୍ ଅନ୍ ୟୁର, ମାନେ ସେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଏଇ ପରିକା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 2ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋ ଟୁ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ୟୋର ଚଏସ୍। ମାନେ ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେଥିରୁ ଆପଣ ତା ଥିମ୍ କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଲେଖିଛି ମୋ ହିସାବରେ, ଯେଉଁ କ୍ଲେଭର କ୍ରୋ, ଏ ଷ୍ଟୋରି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି ଛୋଟିଆଟେ। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛି ସଜେଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ମଜାଳିଆ ମଜାଳିଆ କଥା ଥିବ, ଯେମିତି ବିଷୟଟି ଆମର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଯଦି କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଆକବର ବୀରବଲ ଟେଲ୍ସ, ଦ ଲାୟନ ଆଣ୍ଡ ଦ ମାଉସ ରିଟର୍ନସ, ଏମିତି ମାଉସ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ରିଟର୍ନସ, ଏମିତି 4-5ଟା ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛି ମୋ ହିସାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗପ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଗପର ନାଁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ମାନେ ପ୍ରଥମଟାରେ କହିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ପଢ଼, ତାର ଥିମ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଉ ସରି ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ଡବଲ ଆଇରେ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଆଇରେ କହିଛି ନିଜ ହିସାବରେ କେତେଟା ଷ୍ଟୋରିର ନାଁ କୁହ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।